네, 심리학자 가이 윈치의 정신건강에 대한 강의를 먼저 이해할 수 있었으면 좋겠고요. 그리고 하나님을 경외함으로 극심한 고독, 거절, 실패를 극복한 욥을 바라보면서 우리가 함께 그 믿음에 대해서 토론하고 우리도 함께 그렇게 살아가리라 신앙으로 결단하는 시간이 되면 이 시간이 참으로 의미 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 먼저 오늘의 연사이신 가이 윈치 박사님을 먼저 소개를 드리겠습니다. 저자 가이 윈치는 뉴욕 대학교에서 임상심리학 박사 학위를 받으셨고요. 가족치료 및 커플 치료에 관한 박사 후에 있는 과정을 또 마치셨습니다. 심리치료사로 개업을 하신 후에는 뉴욕에서 10여 년 동안 환자들을 이렇게 치료해 오셨고요. 전작 불평하라와 아프지 않다는 거짓말, 오늘의 책이죠. 이 책은 16개 언어로 번역 출간이 되었습니다. 사이콜로지닷컴의 스퀴퀴 휠 블로그를 성황리에 굉장히 인기를 연재하고 계시고요. 허핑턴 포스트에 정기적으로 칼럼을 쓰고 계시고요. 마음의 건강을 주제로 테드 강연을 여러 번 이렇게 하신 그런 강사님이십니다. 먼저 강사님의 테드 강의가 한 12분 정도 되는데요. 제가 4분 정도로 줄여왔는데요. 그 영상을 한 4분 정도만 보고 계속해서 저희의 논의를 이어가도록 하겠습니다. When you're in emotional pain, treat yourself with the same compassion you would expect from a truly good friend. We have to catch our unhealthy psychological habits and change them. And one of the unhealthiest and most common is called rumination. To ruminate means to chew over. It's when your boss yells at you or your professor makes you feel stupid in class or you have a big fight with a friend and you just can't stop replaying the scene in your head for days, sometimes for weeks on end. Now, ruminating about upsetting events in this way can easily become a habit, and it's a very costly one. Because by spending so much time focused on upsetting and negative thoughts, you are actually putting yourself at significant risk for developing clinical depression, alcoholism, eating disorders, and even cardiovascular disease. The problem is, the urge to ruminate can feel really strong and really important, so it's a difficult habit to stop. I know this for a fact, because a little over a year ago, I developed the habit myself. You see, my twin brother was diagnosed with stage 3 non-Hodgkin's lymphoma. His cancer was extremely aggressive. He had visible tumors all over his body. And he had to start a harsh course of chemotherapy. And I couldn't stop thinking about what he was going through. I couldn't stop thinking about how much he was suffering. Even though he never complained, not once. He had this incredibly positive attitude. His psychological health was amazing. I was physically healthy, but psychologically I was a mess. But I knew what to do. Studies tell us that even a 2-minute distraction is sufficient to break the urge to ruminate in that moment. And so each time I had a worrying, upsetting, negative thought, I forced myself to concentrate on something else until the urge passed. And within 1 week, my whole outlook changed and became more positive and more hopeful. 9 weeks after he started chemotherapy, my brother had a CAT scan, and I was by his side when he got the results. All the tumors were gone. He still had 3 more rounds of chemotherapy to go, but we knew he would recover. This picture was taken 2 weeks ago. By taking action when you're lonely, by changing your responses to failure, by protecting your self-esteem, by battling negative thinking, you won't just heal your psychological wounds, you will build emotional resilience, you will thrive. You know, 100 years ago, people began practicing personal hygiene, and life expectancy rates rose by over 50% in just a matter of decades. I believe our quality of life could rise just as dramatically if we all began practicing emotional hygiene. Can you imagine what the world would be like if everyone was psychologically healthier?
if there were less loneliness and less depression, if people knew how to overcome failure, if they felt better about themselves and more empowered, if they were happier and more fulfilled. I can, because that's the world I want to live in. And that's the world my brother wants to live in as well. And if you just become informed and change a few simple habits, well, that's the world we can all live in. Thank you very much. 자, 가이윈치 박사님은 심리학자세요. 그리고 가족치료 전문가세요. 가족 상담 치료 전문가신데 가이윈치 박사님의 슬로건이 있어요. 그게 뭐냐면 그러니까 우리들의 공중위생, 공중보건은 그렇게 신경을 쓰면서 우리의 정신적인 보건은 왜 신경을 안 쓰느냐. 이거에 대해서 어느 정도 밸런스를 맞춰야 되느냐. 아무래도 심리학자이다 보니까요. 상담학자이다 보니까 그쪽에 좀 더 우리가 좀 더 밸런스를 맞춰야 된다. 이런 말씀을 하실 수밖에 없는 입장에 있고요. 또 그런 말씀을 아주 굉장히 파워풀하게 전하고 계시는 것 같습니다. 그래서 여기서 질문을 던지시는 거예요. 왜 우리의 신체적 건강이 심리적 건강보다 중요한 걸까요? 이 말은 뭐냐면 이 가이윈치 박사님이 이 얘기를 먼저 하시고 그 다음에 이제 진심을 이야기하시는 거예요. 이건 진심이 아닌 거죠. 이제는 신체적 건강과 심리적 건강의 격차를 메워야 할 때라는 거예요. 우리가 이렇게 여기에 손에 상처가 나면 여기다 이제 밴데지도 붙이고 막 소독도 하고 그러잖아요. 붕대도 감고. 왜 우리 심리적으로 우리가 거절당하고 실패하고 우리가 정말 고독하고 이럴 때는 왜 거기다 반창고 붙이고 소독하고 그렇게 안 하느냐. 그게 더 우리 삶에서 더 빈번하게 일어나는 그런 어떤 상처인데 왜 그거에 대해서는 굉장히 이렇게 소홀하게 다루느냐. 그래서 이제는 신체적 어떤 건강만 이렇게 자꾸 강조할 게 아니라 심리적 건강도 밸런스를 맞춰야 된다라는 그런 말씀을 하시는 겁니다. 그러면서 여러 가지 이제 강연을 통해서 깊게 이렇게 터치를 하셨는데 정신 건강을 해치는 요소에 대해서 특별히 자기가 여러 상담의 케이스를 통해서 여러 미국의 뉴욕에 있는 사람들 그리고 전 세계에 있는 사람들을 만나면서 자기가 그 사람들의 상담 치료를 하면서 겪었던 최고 정신 건강을 해치는 그런 유해 요소가 3개라고 이렇게 일단 정리를 해주셨어요. 첫째는 외로움. 론리네스가 굉장히 정신 건강을 해친다는 거예요. 그래서 이 외로움이 이제 결국 이제 심하게 되면 이제 우울증이라고 하는 이제 병의 증상으로 이렇게 나타나게 되는데 이 외로움의 문제가 뭐냐면 사람의 이성적인 생각을 못하도록 마비를 시킨다는 거예요. 그래서 우리가 봤을 때는 우울증 환자들은 왜 저기에 갇혀서 사냐 탓할 수도 있겠지만 이 사람들은 이성적인 판단이 안 된대요. 외로움에 이렇게 쪄들고 우울증이라고 하는 그런 어떤 병이 시작되게 되면 이성적인 판단을 못하게 된다는데 이 병에 위험성이 있다라는 말씀하셨고요. 그리고 실패. 이 실패가요. 나만의 실패로 끝나는 게 아니라 나의 실패를 보고 주변에서 나와 함께하는 사람들이 나도 실패할 거야 라고 하는 실패에 어떤 그런 전도성이 있다라는 게 위험하다라는 거예요. 그리고 실패를 빨리 이렇게 극복하고 헤어나와야 되는데 그 실패에서 헤어나지 못하고 결국 이렇게 추락하는 사람들이 있다라는 이야기를 하고 계세요. 그래서 실패가 너무 우리의 정신 건강을 해치는 큰 요소라고 말씀하시고요. 그리고 거절. rejection이라고 그랬는데 이 거절은 여러 가지가 있겠죠. 상사에게서 거절당할 때도 있고요. 우리가 뭐 원하는 것들을 이렇게 제시했는데 거절당할 수도 있고요. 심지어는 연인 관계에서, 친구 관계에서, 교우 관계에서도 거절이 있을 수 있다라는 거예요. 근데 특별히 이 가이윈치 박사님이 특별히 집중하는 거는 이런 정신건강을 해치는 요소들이 있는데 이 요소들이 이렇게 그 아래 화살표 3개 보이시죠? 이 부정적인 생각으로 네거티브 띵킹으로 발전되는 게 굉장히 위험하다는 말씀을 하시는 거예요. 그래서 이게 세세하게 들어가는 것.
아주 상세하게 우리들의 외로움을 내가 왜 외로운 걸까? 내가 뭔 잘못한 하기에 있겠지. 내가 죄를 지어서겠지. 내가 뭔가 사람들에게 상처를 주고 내가 이렇게 외모도 이렇게 매력적이지 못해서겠지. 막 이러면서 자기를 자꾸 이렇게 탓한다는 거예요. 그래서 이 부정적인 생각이 자꾸 이렇게 진화되게 되면은 굉장히 그 깊은 수렁에 빠지게 된다는 겁니다. 실패도 마찬가지고요. 거절의 사례에서도 내가 상사에게 잘못한 게 있겠지. 내가 상사에게 찍혀서 그렇겠지. 내가 능력이 없어서 그렇겠지. 이런 생각으로 자꾸 발전되게 되면은 사람이 계속 깊은 수렁으로 더 빠질 수밖에 없다라는 이야기를 하고 계시는 거예요. 그래서 이런 말씀하세요. 팔에 상처가 나면 그 상처를 우리가 이렇게 봉합하고 고치는 역할을 하지 그 상처를 더 후벼파진 않는다는 거예요. 칼로 막 이렇게 막 더 후벼파진 않잖아요. 우리가 상처가 나면 고치려고 그러지. 근데 이게 우리 심리적인 문제에서는 그럴 경우가 많다라는 거예요. 아까 말씀드렸던 것처럼 이런 외로움, 실패, 거절 사례가 부정적인 생각으로 계속해서 우리들이 발전하게 되면은 그 수렁으로 빠지면서 여기 상처가 있다면 이 심장의 마음의 상처를 계속 파고드면서 나를 더 깊게 상처 나게 한다라는 말씀을 하시는 거예요. 그러면서 이 부정적인 생각이 나를 파고들지 못하게 하는 것. 계속 우리가 그 상황에 대해서 내가 실패했던 상황에 대해서 내가 거절받았던 상황에 대해서 내가 고독했던 그 상황에 대해서 계속 파고들지 않게 하는 것이 이 심리 치료에 굉장히 중요한 역할이라는 말씀하시는 거예요. 그래서 이 책에서 굉장히 제가 봤을 때 이 심리 치료를 위해서 이런 정서적 건강의 악화를 막기 위해서 굉장히 중요한 대목이라는 생각이 들어서 제가 책에 있는 내용을 그대로 가져왔습니다. 한번 원문 그대로 한번 읽어보도록 하겠습니다. 거부당한 원인을 내 쪽에서 살펴보고 명백한 실수를 고쳐서 앞으로 그런 일이 일어나지 않도록 예방하는 것 물론 중요하겠죠. 그러나 그와 같은 작업을 할 때는 매우 세심하게 주의할 필요가 있다라는 거예요. 우리가 뭘 잘못했는지를 자꾸 찾다 보면 종종 거부의 원인을 지나치게 개인적인 물론 우리가 잘못한 걸 찾아야 되지만 거기에 자꾸 나를 굉장히 이렇게 학대하고 탓하는 그런 일반화로 자신을 비판하는 마음을 불러일으킬 수도 있기 때문에 굉장히 그렇게 극한 상황으로 가지 않도록 조심해야 된다라는 말씀하시고요. 쓸데없이 자신의 성격이나 외모 행동의 온갖 단점들을 찾아내게 되면 안 그래도 이미 아픈 상처를 더욱 깊이 아까 말씀드렸듯이 상세하게 자꾸 그 상처의 순간에 복귀하는 거예요. 상사가 나한테 이렇게 말했어. 쓸모없는 놈이라고 말했어. 맞아. 내 애인이 나한테 그렇게 상처를 줬어. 교인이 나한테 그렇게 내 감정을 후벼팠어. 아니 어떻게 친구라는 놈이 나한테 그럴 수가 있어. 계속 복귀하면서 계속 고통이 있는데 고통에 또 상처내고 그러면 안 된다는 거죠. 안 그래도 이미 아픈 상처를 더욱 깊이 후벼파서 또다시 감정에 출혈을 일으키고 치유를 늦춘다라는 말씀하시는 거예요. 그래서 거부당한 아픔을 달래고 자아 가치에 대한 자각과 자신감을 복구하는 가장 좋은 방법은 우리 자신의 특성 중 다른 사람들이 같이 훌륭하게 여기는 측면을 재확인하는 것. 그래서 자꾸 내가 외모가 부족해서 그렇지, 내가 성격이 문제여서 그렇지, 내가 능력이 없어서 그렇지, 이런 쪽으로 자꾸 부정적인 그런 어떤 마인드로 우리들의 상처를 계속 생채기내는 하는 그런 게 아니라 정말 어떻게 하면은 그래도 나한텐 하나님이 있지. 그래, 나는 신앙인이지. 그래, 하나님께서 나를 연단하시고 난 후에는 내가 정금과 같이 나아갈 수 있을 거야. 이런 쪽으로 자꾸 다른 사람들이 없는 나만의 어떤 장점, 다른 사람에게 없는 나만의 그런 어떤 파지티브 띵스들을 자꾸 부각시키면서 우리의 어떤 그 부정적인 생각을 자꾸 차단해 나가는 것. 그리고 부정적인 생각으로 우리가 빠지지 않도록 자꾸 우리가 그 박사님 말씀하시죠. 윈치 박사님 2분만 방심해도 부정적인 생각이 자꾸 이렇게 뿌리를 내리고 우리들을 정말 수렁에 빠뜨린다. 그런 말씀하시는 거예요. 그래서 어떻게 하면 내가 그 부정적인 생각으로 달아날 수 있을까?
자꾸 우리들의 장점을 생각하고 신앙인이라 한다면, 우리가 정말 신앙인이라 한다면 하나님이 나와 함께 계신다는 그 하나님을 향한 그 신앙의 믿음의 그런 어떤 가치를 우리 가운데 더욱 강하게 세워나가는 것이 굉장히 중요하겠다라는 그런 말씀을 우리 가이 웬치 박사님께서 우리들 가운데 하고 계시는 겁니다. 저는 가이 웬치 박사님의 이 책에 대한 내용을 보면서요, 욥기를 생각하게 됐습니다. 욥기 3장 11절에서 12절 보면은요, 명백한 우울증 증상이에요. 욥이 하루아침에 자녀들이 다 죽죠. 하루아침에 가업이 다 망해버리죠. 심지어는 자신의 피부에 욕창이 올라와서 정말 피가 나도록 긁어도 이게 가려움증이 해소가 안 되는 그런 엄청난 고통 가운데 하루아침에 떨어지게 됩니다. 그때 욥이 이렇게 고백하죠. 어찌하여 내가 태어나서 죽어 나오지 아니하였던가. 어찌하여 내가 어머니가 해산할 때 내가 숨지지 아니하였던가. 어찌하여 무릎이 나를 받았던가. 어찌하여 내가 젖을 빨았던가. 그러니까 욥이 태어나지 않았다라면 좋았을 텐데 내가 왜 태어나서 이렇게 고통스러운가? 내가 차라리 이 세상에 없었더라면 이런 고통을 받지 않았을 텐데. 명백한 그런 깊은 고독과 우울증의 증상을 욥이 보이고 있는 겁니다. 하지만 욥은 계속해서 하나님 앞에 가져갔어요. 자신의 고통, 자신의 마음. 하나님 어찌하여 이러십니까? 하나님 저한테 어찌하여 이러십니까? 하면서 계속해서 나아갔어요. 욥기 23장 10절은요. 친구들이 돌려가면서 돌려깎기 했던 그 상황의 이후에 하나님 앞에 고백하는 욥의 고백이 담겨 있어요. 친구들이 와서 오히려 욥한테 위로를 해주고 욥 괜찮아, 회복할 수 있을 거야, 용기를 줘도 지금 부족할 판국인데 와서 더 후벼 파죠. 더 상처난데 더 생채기 내죠. 근데 그런 고통 가운데 있었음에도 불구하고 욥이 이렇게 신앙으로 고백하는 거예요. 저 같으면 친구들이 와서 에이 소명 네가 잘못했겠지, 네가 하나님 앞에 죄졌겠지, 네가 타락해서 그랬겠지라고 자책하고 가면 저는 굉장히 무너졌을 것 같아요. 그 부정적인 생각에 사로잡혀서 그래 내가 실패했어, 내가 잘못해서 그래, 내가 죄지어서 그렇지, 이렇게 빠졌을 것 같아요. 그래서 완전히 넘어졌을 것 같아요. 완전히 고꾸라졌을 것 같아요. 수렁에 빠졌을 것 같거든요. 근데 욥은 그렇지 않았어요. 그 모든 걸 하나님 앞에 가져갔던 거죠. 2절 보시면 오늘도 내게 반항하는 마음과 근심. 주님 어떻게 나한테 이럴 수 있습니까? 저도 주님한테 반항하는 마음, 근심이 있습니다. 내가 받는 재앙 탄식이 너무 무겁습니다. 하나님 어떻게 나한테 이러실 수 있습니까? 라고 하나님 앞에 가져가는 거예요. 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴. 그 하나님 앞에 하나님 저한테 어찌하실 수 있습니까? 라는 그런 마음을 드리지만 그 가운데서도 욥은 계속 하나님의 뜻을 찾고 하나님 앞에 모든 걸 가지고 나가고 끝까지 하나님을 향한 그 믿음에 서 있는 거죠. 친구들의 말에 휘둘리는 게 아니라 네가 못나서 그렇겠지라고 말하는 친구들의 말에 휘둘리는 게 아니라 끝까지 하나님을 향한 뜻이 무엇입니까? 하나님 저를 향한 뜻이 무엇입니까? 라고 하나님 앞에 나아가는 겁니다. 10절 결론은 무엇인가요? 욥이 하나님 앞에 계속 자신의 고난을 가지고 나가면서 하나님의 진리를 발견하는 그 구간입니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 너무나도 우리가 자주 암송하고 은혜 받는 그런 대목이죠. 그런 고난 가운데서도 친구들의 그런 어떤 더 자신의 상처를 생채기 내는 그런 상황 가운데서도 욥은 끝까지 하나님 앞에 자신의 고통을 가져가고 하나님을 발견하고 나의 이 고난과 역경과 이 실패 가운데 하나님의 뜻이 무엇일까 발견하고 결국은 10절에 주님께서 나를 연단하시는 이 과정이 끝나면 나는 순금같이 되어 나오리라. 하나님이 향한 신앙으로 그 긍정적인 마음으로 그 정신적인 어떤 능력으로 그 강함으로 정말 하나님 앞에 고백하는 그런 욥을 볼 수가 있습니다. 아까 가유인치 박사님이 자기 형이 암이라고 하는 그런 엄청난 고난 가운데서도 정말 정신적으로는 그 형이 굉장히 스테이블했다. 형은 정말 너무 긍정적이고 정신적으로 강한 사람이었다. 나는 육체적으로 강한 사람이었지만 정신적으로는 굉장히 나약한 사람이었다. 라는 그런 고백을 했던 것처럼 욥은 굉장히 하나님 앞에 정말 의인이었고 정말 그런 어떤 정신적으로도 신앙적으로도 굉장히
그런 고통 가운데서도 하나님 앞에 이런 고백을 드릴 수 있는 그런 강한 사람이 아니었나라는 생각을 해보게 됩니다. 욥기 42장 4절 5절 결론적으로 하나님 앞에 마음을 쏟아놓음으로 욥이 하나님 앞에 고백하는 마지막 욥기의 마지막 장에는요 이렇게 고백하고 있습니다. 주님, 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 주께 묻겠사오니 주여 내게 알게 하소서. 주님, 늘 그렇습니다. 제 삶에 기쁨이든 슬픔이든 간에 주님 앞에 가지고 나가겠습니다. 주님, 나의 이 모든 기도의 간구의 응답을 들어주시옵소서. 또 주님, 그 나의 모든 기도와 간구의 응답 가운데 내게 알게 하옵소서. 당신을 알게 하시옵소서. 당신의 진리를 알게 하옵소서. 5절, 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오니 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 결국 욥은 정말 그 엄청난 거절과 고독과 그 실패 가운데 함몰되지 않고요. 결국 하나님을 향한 믿음과 그 신앙의 능력, 그 힘을 가지고서 결국에는 하나님의 진리를 발견하고, 그리고 이제는 하나님을 예전에는 귀로 듣기만 해서 잘 알지 못했지만 내 그 고난 가운데 하나님을 눈으로 뵙는 발견을 이루었습니다 라고 고백하는 그런 결단을, 욥의 결단을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 오늘 가이 윈치 박사님과 욥의 어떤 신앙적 고백을 통해서 우리가 자꾸 우리들의 어떤 고독과 실패와 우리들이 거절당하는 그런 우리 삶의 여러 어떤 마음에 상처가 나는 그런 상황들이 빈번하게 있는데, 그런 상황 가운데서 우리들의 정신 건강을 해치는 그런 세 가지 요소들에 함몰되고 거기에 우리가 자꾸 상세하게 계속해서 들어가고 빠지고 수렁에 빠지는 그런 신앙이 아니라, 그런 상황 가운데서도 욥처럼 우리가 그래, 하나님 뜻이 있겠죠. 하나님, 저 사람이 나한테 어떻게 이럴 수 있습니까? 어떻게 내가 사랑했던 저 사람이 저한테 이렇게 상처를 줄 수 있습니까? 라고 그렇게 하는 것이 아니라, 하나님, 저 사람을 향해서 하나님의 뜻이 있겠죠. 저 사람을 향해서 나를 하나님 연단시키려고 하는 하나님의 계획이 있겠죠. 라고 고백하면서 우리가 정말 하나님 앞에 믿음으로 고백하며 승리할 수 있는, 저와 여러분이 다 그렇게 욥과 같이 반응할 수 있는 그런 신앙인이 되시기를 간절히 축복합니다.